وہ احمد خان کی سگی اولاد نہیں ہے، تمہاری فرزانہ پھپھو کی اولاد ہے۔ اتنے سالوں بعد دادا جان کی زبان سے وہ نام ادا ہوا تھا جس کا ذکر کرنا بھی ملک خاندان کے لیے کسی گالی سے کم نہ تھا۔ دادا جان شاہ نواز کے لیے اپنے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ قابو پانا ناممکن ہو گیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دادا جان کا چہرہ دیکھا جو آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ یہ بات نہیں جانتی، نہ تم اسے کبھی بتاؤ گے۔ اس کی متعجب آنکھوں نے دادا جان کو نئے خوف سے دوچار کیا تھا۔ تمہیں آزاد خیال لڑکیوں سے ہمیشہ نفرت اس لیے رہی کیونکہ تمہاری پھپھو نے اپنی محبت کو ہماری غیرت پر ترجیح دی۔ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا بچے، اپنا شرعی حق استعمال کیا تھا۔ اسے حق حاصل تھا کہ وہ اپنے شریک سفر کو چنے، مگر یہ بات مجھے اتنے سال گزر جانے کے بعد سمجھ آئی۔ اس روز جب وہ آخری بار گھر کی دہلیز پر مجھ سے صرف میری دعائیں مانگنے آئی تھی تو میں نے اسے ڈھیروں بد دعائیں دی تھیں۔ اسے کہی گئی ایک بات نے میرا سارا تکبر مٹی میں ملا دیا، کیونکہ میں نے اسے نہیں خود کو بد دعا دی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ جس طرح اس نے مجھے رسوا کیا ویسے ہی اللہ اسے اور اس کی اولاد کو رسوا کرے گا، اور میری نواسی آج ہر جگہ پر ہر موقع پر رسوا ہو رہی ہے۔ میری فرزانہ کی اولاد در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئی، میری انا اور تکبر کے باعث۔ کیا تھا اگر میں اس کی پسند کو قبول کر لیتا؟ وہ ہر لحاظ سے مناسب انسان تھا۔ اس آصف خان سے تو لاکھ درجے بہتر تھا وہ انسان جس نے ساری زندگی میری دوسری بیٹی کو عذاب میں مبتلا رکھا۔ ان کی اشکوں میں ڈوبی آواز نے شاہ نواز کی پلکوں کو بھی نم کیا۔ دادا جان پلیز خاموش ہو جائیں۔ ان کی سانس چڑھتی دیکھ وہ التجا کرنے لگا۔ میری بد دعا نے میری بیٹی کا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا۔ اس کے شوہر کی بھری جوانی کی وفات نے اسے در در بھٹکنے پر مجبور کیا، مگر وہ کبھی واپس اپنے باپ کے پاس نہیں آئی۔ وہ آ جاتی تو شاید میں اسے سینے سے لگا لیتا۔ اسے مشکل وقت میں احمد خان اور اس کی بیوی نے اپنے گھر میں پناہ دی، اور شہزین کی پیدائش کے موقع پر وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئی۔ احمد خان نے اس لاوارث بچی کو اپنا نام دیا۔ مجھ سے تو لاکھ درجہ بہتر تھا وہ۔ اپنا ماتھا پیٹتے وہ گہرے قرب میں تھے۔ ملک خاندان کے یہاں جب آصف خان کا رشتہ بھیجا گیا تب دادا جان نے صرف اس خاندان کی شان و شوکت کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے ہاں کہہ دی تھی۔ کسی کو اس بات پر اعتراض نہ تھا کہ وہ انسان پہلے سے ایک بچے کا باپ تھا، مگر جس بیٹی سے انہوں نے آصف خان کی نسبت جوڑی تھی وہ پہلے سے کسی اور میں دلچسپی رکھتی تھی جو دولت کے علاوہ ہر پیمانے پر آصف خان کو مات دے سکتا تھا۔ باپ کی سختی اور اٹل فیصلے سے تنگ آ کر فرزانہ نے اپنے من پسند انسان سے نکاح کر لیا تھا جو دل و جان سے اس کے ساتھ مخلص تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نکاح کے بعد وہ اس انسان کے ہمراہ باپ کے در پر معافی مانگنے اور دعائیں لینے آئی تھی، مگر ذلت، رسوائی، لعن طعن نے اسے دوبارہ وہاں آنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ عزت بچانے کے لیے گھر کی فرزانہ سے 2 سال چھوٹی بیٹی شبانہ کو آصف خان کے نکاح میں دے دیا گیا۔ وہ خاندان کتنا منتقم مزاج اور سنگ دل تھا، اس بات کا اندازہ دادا جان کو بہت جلد ہو گیا۔ جب رخصتی کے بعد دوبارہ کبھی ان لوگوں نے نہ ملک خاندان سے کوئی تعلق رکھا اور نہ ہی کئی سالوں تک اس کی بیٹی کو واپس میکے بھیجا۔ شبانہ بیگم جب بھی فون پر بات کرتی تو والدین اس کے دکھڑے سن کر دل جلانے کے سوا کچھ نہ کر پاتے۔ یہ سب پھپھو جانتی تھی، تبھی انہوں نے شہزین کو یہاں بھیجا۔ شاہ نواز کڑی سے کڑی ملاتے بولا، ہاں تمہاری پھپھو اور شہلا ہمیشہ رابطے میں رہی۔ یہ بات آصف خان نہیں جانتا۔ اسے بھنک بھی لگتی کہ شہزین میری فرزانہ کی اولاد ہے تو وہ اسے پیدا ہوتے ساتھ ہی جان سے مار دیتا۔ تمہاری پھپھو اور شہلا بچپن کی سہیلیاں تھیں۔ شہلا کا بچپن ہماری آنکھوں کے سامنے گزرا، پھر جب ہم تمہاری پھپھو کے اس قدم کے بعد یہاں لاہور گئے تب بھی وہ فون پر تمہاری پھپھو سے رابطے میں رہی۔ تمہاری فرزانہ پھپھو جب شوہر کے انتقال کے بعد اسلام آباد میں بالکل اکیلی پڑی تو انہیں پہلا خیال شہلا کا ہی آیا جس نے برے وقت میں اسے نا امید نہیں کیا۔ ان لوگوں نے میری نواسی کو لاڈ پیار سے پالا اور میں بد نصیب جب سے اسے یہاں لایا ہوں مسلسل تکلیف دیتا جا رہا ہوں۔ ماضی کا ہر صفحہ اس کے سامنے کھولتے وہ جذباتی ہوئے تھے۔ اسے اب کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی دادا جان، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ شاہ نواز نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے عہد کیا۔ شاہ نواز، مجھے اس کی خوشیاں بھیک میں نہیں چاہیے، تم چاہو تو اسے مجھ سے صرف موت آزاد کر سکتی ہے دادا جان۔ آج سے اس کی ہر خوشی میری ذمہ داری۔ دادا جان کی بات کاٹتے اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ دادا جان نے اسے بہت مان سے ہمراز بنایا تھا، اب اسے یہ راز بھی رکھنا تھا اور اپنا عہد بھی نبھانا تھا۔ دکھاؤ میں کر دیتا ہوں۔ وہ کمرے میں پہنچا تو شہزین اپنی کلائی پر بندھا بینڈیج بدل رہی تھی۔ میں کر لوں گی۔ اس کا یوں پاس بیٹھ کر بینڈیج بدلنا اسے اکتانے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں بھی کر سکتا ہوں۔
तुम्हारा जख्म खराब हो जाएगा, एहतियात किया करो। उसके एतराज़ को खातिर में लाए बगैर शाहनवाज काम मुकम्मल होने तक हाथ ना रोक पाया था। इससे गहरे जख्मों के साथ भी जिंदा हूँ, मेरी फिक्र मत करो। उसकी सर्द मोरी बदस्तूर कायम थी। तुम्हारी फिक्र तो मुझ पर फर्ज कर दी गई है, कज़ा नहीं कर सकता अब। उसकी आंखों में झांकता वो दबी मुस्कुराहट होंठों पर सजाए वहां से उठ गया। तुम्हारी आंखें मुझे हमेशा पुप्पो की याद दिलाती थी शहजीन। तुम्हारी आज़ाद ख्याली, बेखौफी और शोखियाँ मुझे उस जिल्लत की याद दिलाती थीं जो मेरे बाबा जान और दादा जान ने काटी, और मेरी इस नफरत का किया तुम भुगत रही हो। हम सब तुम्हारे मुजरिम हैं, सबसे बड़ा मुजरिम मैं खुद हूँ। जब फरजाना मलिक ने वो कदम उठाया था तब वो खुद इतना कम उम्र था कि किसी मामले से उसे खास समझ ही ना थी, मगर बचपन से अपने बाप और चचा और रिश्तेदारों से फुप्पो के मुतालिक तरह तरह की बातें सुनकर उसके लाशऊर में आज़ाद ख्याल लड़कियों के लिए नफरत का एहसास पैदा हो गया था। हत्ता कि जब कभी वो अपनी फुप्पो की कोई तस्वीर भी देखता तो उनकी तस्वीर उठाकर फर्श पर पटक दिया करता था। शहजीन के नकूश और बिलखसूस आंखें माँ पर गई थी, जिनके बाइस उनका सामना होते ही एक कुदरती करेहत शाहनवाज इब्राहिम के सरापे में दौड़ने लगती। आज जब मामलात को समझने के लायक हुआ था वो, तो खुद से ही नजरें मिलाना दुश्वार लगने लगा था। अगर फुप्पो का उठाया जाने वाला कदम गलत था तो दुरुस्त तो दादा जान का इंतखाब भी ना था। कैसे हो? वो सुबह सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचा तो आशिर और सुमेरा को वहां मौजूद पाया। जाओ तुम शाजी से मिल लो, मुझे आशिर से बात करनी है। आशिर से हाथ मिलाते उसने सुमेरा से कहा, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। तुम्हारे दादा जान उसे लेकर जाने की इजाज़त दे चुके हैं हमें। सुमेरा के वहाँ जाते ही आशिर उस पर भड़का। वो कहीं नहीं जाएगी, मेरे निकाह में है वो, और मैं उसे दर दर की ठोकरें खाने नहीं दे सकता। उसके लबो लहजे में परवाह और फिक्र के एहसास झलक रहे थे। वाकई इतनी गैरत है तुमने? आशिर ने तमस्कर उड़ाते अंदाज में सवाल पूछकर उसे लाजवाब किया। आशिर, वो मेरी जिम्मेदारी है और उसके मामले में तुम्हारे आगे जवाबदेह नहीं हूँ मैं। फिर भी मैं तुमसे मोहलत मांग रहा हूँ। अगर मैं उसका एतमाद जीतने में नाकाम हुआ तो तुम अपनी बहन को कहीं भी ले जा सकते हो और मैं उसके पीछे भी नहीं आऊँगा। उसने कुछ वक्फे के बाद सोचे समझे अल्फाज जुबान से अदा किए। तुम जितना बुरा कर चुके हो ना, उसके बाद कुछ ठीक नहीं हो सकता। आशिर उसकी हर दलील झुठला गया। मैं फिर भी एक कोशिश करना चाहता हूँ। मैंने अपनी भड़ास निकालने के लिए शहजीन को जिस आग में झोंका है उसमें मेरा अपना वजूद भी दिन रात झुलस रहा है। मेरा तकब्बुर अल्लाह ने मेरे मुंह पे दे मारा। मलाइका की हकीकत जानने के बाद मैं अपनी ही नज़रों में गिर चुका हूँ। उसके लिए किसी के भी आगे नज़रें उठाकर बात करना अब मुश्किल तरीन हो गया था। आशिर भी उसके बदले बदले आजजाना रूप पर हैरान ही हो सकता था। बस मुझे अब भी तुम्हारा और आशिर का निकाह हज़म नहीं हो रहा सुमेरा। कब पकाई गई है खिचड़ी? कमरे की बालकनी में आमने सामने कुर्सियों पर बैठी वो दोनों जैसे बाकी बातों को फरामोश कर गई थी। मेरी बुराइयां हो रही हैं। वहां आता आशिर सुमेरा के बराबर वाली कुर्सी संभाल कर बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अंकल इसके लिए मान कैसे गए। शहजीन अभी भी तजस्सुस के आलम में थी। तुम्हारे ताया जान की करम नवाजियाँ हैं, आशिर ने कोसने वाले अंदाज में आसिफ खान को याद फरमाया। यानी तुम्हारे ताया जान ने हम सबको बहुत टॉर्चर किया शाजी। तुम्हारा पता लगवाने के लिए डैड को अरेस्ट तक करवा दिया। मेरे भाई की नौकरी चली गई। उनके असरो रसूख के बाइस और इन्हीं हालात से तंग आकर हमसे ताल्लुक जोड़ने को कोई तैयार ना था। मामा ने भाई को तो कराची भगा दिया था, मामू के पास, ताकि वो भाई को कोई नुकसान ना पहुंचाए। जब आशिर रिहा होकर आया तो इसने सबका बहुत साथ दिया। डैड की जमानत इसी ने करवाई। हम लोग इस्लामाबाद से कराची चले गए थे। सुमेरा अब भी उन अजियतनाक लम्हों को याद करते घबरा रही थी। मेरे डैड जिंदगी में तो मुझे कोई औलाद का दर्जा नहीं दे सके, मगर जाते जाते जायदाद का 30% हिस्सा मेरे नाम कर गए। उसी के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी का बेहतर आगाज़ किया और अंकल के साथ मिलकर छोटी सी ट्रैवल एजेंसी खोल ली। उनका तजर्बा और मेरे डैड का पैसा बहुत ही खतरनाक जोड़ जुड़ा है। आशिर ने अपने दुखड़े सुनाना शुरू किए। और ये जोड़ मेरी जमानत, मेरी हिमाकत ने तुम्हें तो नुकसान पहुंचाया ही था शाजी, मगर सुमेरा की भी बदनामी कम नहीं हुई, तो मैंने उसी बदनामी का कफ़ारा अदा किया। और देखो आज मैं असली वाला हीरो बन गया हूँ। संजीदा बात को अपने फिल्मी अंदाज में तमाम करते उसने तसव्वुराती कॉलर झाड़े थे। बेशक शहजीन को वाकई अपने निकम्मे दोस्त पर फ़ख्र महसूस हुआ। तुम चल रही हो हमारे साथ? सुमेरा ने पुरुम्मीदी से सवाल किया। शहजीन, दादा जान का बीपी हाई हो गया, प्लीज़ चलो। वहाँ दौड़ कर आती सैयदा बेगम की आवाज़ पर वो तीनों ही उनके पीछे दौड़े। इतनी भी ओवर एक्टिंग मत कीजिएगा कि पकड़े जाएं। बेड से टेक लगाते हुए दादा जान के कंधे दबाता शाहनवाज हिदायत दे रहा था।
तुमने अभी अपने दादा जान की अदाकारी देखी कहाँ है पोते? वो भी अपने आप को वहीद मुराद तस्वुर किए बैठे थे। आपकी नवासी भी मंझी हुई लिखारी है, कच्चे अदाकार लम्हों में भांप लेती है। कदमों की आहट सुनते ही शाहनवाज ने उन्हें बेड पर लेटने का कहा तो वो किरदार की गहराई में जाकर कूदे। क्या हो गया दादा जान? वो उनके पास आकर बैठी तो दादा जान ने आधी खुली आंखों से उसे देखा। शहजीन, मुझे छोड़कर मत जाओ बेटे, मैं मर जाऊंगा। उसका हाथ हसरत से थामे वो रोने लगे थे। ऐसा मत कहें दादा जान, प्लीज। शहजीन की आंखों से भी बेख्तियार आंसू गिरे थे। दादा जान, शहजीन कहीं नहीं जा रही, प्लीज संभालें खुद को। शाहनवाज ने उनका कंधा दबाते खुद ही हामी भर ली। कितना बीपी है? उसने ना चाहते हुए भी शाहनवाज को मुखातिब किया। 300/200। उसकी बेवकूफ़ी पर दादा जान ने कंबल के नीचे से ही पोते के हाथ पर चुटकी काटी, जिस पर चीखते चीखते रुका। जबकि सैयदा बेगम ने अपना माथा पीटा तो आशिर उन लोगों का पूरा ड्रामा भांप गया, मगर खामोशी से महजूज होने को ही तरजीह दी। इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है? मैं खुद देखती हूँ। शहजीन ने हैरानी से दादा जान का चेहरा देखकर पास रखा बीपी ऑपरेटर उठाया। ये मशीन तो शाम में ही ख़राब हो गई है, तुम इसे छोड़ो। दादा जान की बात सुनो बच्चे। सैयदा बेगम ने उसे बीपी ऑपरेटस खींच कर अपने हाथों में ले लिया। शहजीन, दादा जान ने फिर से उसका ध्यान अपनी तरफ बटाया। दादा जान, मैं यही हूँ। उसने दोनों हाथों में उनका हाथ थामा। तुम नहीं जा रही ना? उनका लहजा इतना फरियादी था कि शहजीन में इनकार की हिम्मत ही ना बची। जी नहीं जा रही, आप प्लीज़ खुद को संभालें। उसने हाथ चूमकर उनकी फिक्र दूर की। कुछ देर उनके पास बैठने के बाद सैयदा बेगम ने दादा जान के इशारे पर उन तीनों को वहाँ से भेज दिया, मगर शाहनवाज उनके पास ही बैठा रहा। गधे, इतना बीपी क्या सोचकर बोला था? उसके जाते ही बैठे दादा जान ने बैठते ही उसके कंधे पर थप्पड़ मारा था। सॉरी दादा जान, फ्लो में मुंह से निकल गया। वह हंसी दबाते बोला। नालायक। उसकी गर्दन अपने बाजू में दबोचते वो भी मुस्कुराए। वो नहीं जाएगी ना अब? शाहनवाज की सुई वहीं अटकी थी। जाकर तो दिखाए, फिर बीमार पड़ जाऊंगा। दादा जान भी खुशी से इठलाए थे। तुम कुछ दिन दादा जान के लिए रुक जाओ, मुश्किल वक्त में उन्होंने बहुत साथ दिया है तुम्हारा। आशिर ने भी उसे समझाया। वो खुद भी कश्मकश में थी। एक बात और, अगर शाहनवाज ने ज़्यादा बकबक की तो मुझे एक कॉल कर देना। तुम्हारी एक पुकार पर जिन की तरह हाजिर हो जाऊंगा मैं। उसके सर पर शफकत से हाथ रखते वो बड़े अब्बा वाले लहजे में बोला। थैंक्स। तुम दोनों हो तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सगे रिश्ते अब भी मेरे साथ हैं। सुमेरा के गले लगते वो उनसियत से बोली। दिल के रिश्ते सगे रिश्तों को भी मात दे जाते हैं, क्योंकि वो खलूस और बेगर्जी की बुनियादों पर जोड़े जाते हैं। सुमेरा ने भी उसे बगलगीर होते मोहब्बत से कहा। ख्याल रखना, हम राब्ते में रहेंगे। गाड़ी में बैठते तक आशिर उसे तसल्लियाँ देता रहा। उनकी गाड़ी मलिक मेंशन से निकलने तक वो उन्हें हाथ हिलाकर खैराबाद कहती रही। वो रात गए कमरे में पहुंचा तो शहजीन सब काम निपटाने के बाद ड्रेसिंग रूम से रात के कपड़े पहनकर बाहर आ रही थी। शाहनवाज सोफे पर बैठा उसी का मुंतजिर था। थैंक्स, तुम नहीं गए। उसे सिंगार मेज के सामने बालों का जूड़ा बनाता देख वो शुक्रगुजार हुआ। तुम्हारे लिए नहीं रुकी। उसका जवाब तवक्को के ऐन मुताबिक था। मेरे दादा जान के लिए तो रुकी हो ना? उसके पास चलकर आते वो मुस्कुराया। वो तुम्हारे क्या लगते हैं, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं। मलिक शाहनवाज इब्राहिम, मगर मेरे लिए वो हर रिश्ते से, हर शख्स से ज़्यादा अहम है और हमेशा रहेंगे। उसकी बात पर बगैर जवाब दिए वो बालकनी का रुख कर गया। आज नाश्ते की मेज़ पर उसकी गैर हाजिरी को सब ने ही परेशान किया था। वो यूं कभी बगैर बताए घर से बाहर नहीं जाता था। दादा जान और सैयदा बेगम भी कई बार उससे सवाल पूछ चुके थे, मगर वो खुद उसकी इस रूपोशी से लाइल्म थी। कहाँ थे तुम? वो हाथ में कुछ दस्तावेजात थामे मेज पर आकर बैठा तो दादा जान ने खफगी से पूछा। कुछ ज़रूरी काम था, उसने जवाब दादा जान को दिया, मगर नज़रें बेगम पर टिकी हुई थी, जो उसकी आमद को खातिर में लाए बगैर सर झुकाए नाश्ते की तरफ ही मुतवज्जो थी। कैसा काम? ये आपकी लाडली का ही काम करने गया था। उसने फाइल खोलकर दादा जान के स्पुर्द की। ये क्या है? सैयदा बेगम को भी इश्तियाक हुआ। दादा जान चाहते हैं कि शहजीन की पढ़ाई जो नामुकम्मल रह गई थी वो ये मुकम्मल कर ले। इस दफ़ा शहजीन की गर्दन उठी और नज़रों का निशाना सामने बैठा मजाजी खुदा था। मगर मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स तो ताई जान के पास हैं। उसके सटपटाने पर शाहनवाज की बत्तीसी निकली तो उसने दादा जान से सवाल किया। चलो तुम अब घर के काम छोड़कर पढ़ाई पर तवज्जो दो। शाबाश। दादा जान ने नया हुक्म सादिर किया। मगर मुझे नहीं पढ़ना, उसने इनकार किया। क्यों? फेल होने से डरती हो? वैसे तुम्हारे ग्रेड्स तो काफ़ी अच्छे रहे हैं। देखें दादा जान। उसे मजीद तपाने के लिए शाहनवाज ने उसकी तालीमी दस्तावेजात दादा जान को पूरी फुर्सत से दिखाए। माशाल्लाह, उन्हें नवासी की जहानत पर फ़ख्र हुआ। आपका ख्याल फिर कौन रखेगा अगर मैं यूनिवर्सिटी चली जाऊंगी तो? उसने इसी दम बहाना बनाया।
تم نے کون سا پورا دن گھر سے باہر گزار کر آنا ہے؟ اب تو میں بہتر ہوں بچے، میری خواہش نہیں حکم ہے کہ تم اپنا MBA مکمل کرو، آئی سمجھ؟ انہوں نے حتمی فیصلہ کیا۔ جی، اور پک اینڈ ڈراپ کے لیے یہ مفت کا ڈرائیور موجود ہے نا؟ شاہ نواز نے جیکٹ کے کالر درست کرتے پیشکش کی۔ اللہ حافظ۔ وہ جب بھی شہرین کے ساتھ ہنس کر دو بول ادا کرتا تو شاہ زمان کی بے چینی بڑھنے لگتی۔ آج بھی وہ سب سے الوداع کہتا ناشتے کی میز سے اٹھ گیا۔ میری بات کان کھول کر سن لو، تم نے پڑھائی میں بھی اس کی مدد کرنی ہے۔ سیدہ بیگم نے بیٹے کو سختی سے ہدایت دی۔ اگر یہ مجھے اس لائق سمجھے تو ضرور۔ شاہ نواز نے حتمی فیصلہ اس پر چھوڑ دیا تھا جو اس کی ہر بات پر گونگی بہری ہی بن جایا کرتی تھی۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ وہ کمرے میں آیا تو شہزین عام سے حلیے میں کمرے کی ڈسٹنگ کرنے میں مصروف تھی۔ کیوں؟ اس نے سوال رکے بغیر کیا۔ تمہیں جو سامان چاہیے وہ چل کر خرید لاتے ہیں نا؟ سب ہے میرے پاس، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ لہجے کی ناگواری شاہ نواز کو چپ کروا گئی تھی۔ یہ رکھ لو۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس کی آواز پر شہرین نے رخ پھیر کر اسے دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ اسے لگا کہ دادا جان نے شاید اس کے لیے نیا لیپ ٹاپ منگوایا ہے۔ تمہارا لیپ ٹاپ جو سمیرا کے پاس تھا۔ شاہ نواز کے الفاظ پر لیپ ٹاپ کا بستہ پکڑتے اس کے ہاتھ کپ کپ آئی۔ یہ مجھے میرے بابا جان نے گفٹ کیا تھا۔ اس نے وہ بستہ ہونٹوں سے لگایا۔ جو نہیں رہے وہ اب کبھی نہیں آئیں گے واپس، مگر جو ہیں انہیں خود سے دور مت کرو، ورنہ وہ بھی یاد بن کر رہ گئے تو یہ آنسوؤں کا سلسلہ کبھی نہیں تھمے گا تمہارا۔ وہیں صوفے پر لیپ ٹاپ سے چہرہ جوڑ کر بیٹھتے دیکھ کر اسے شاہ نواز نے سمجھایا، تم مجھے اکیلا چھوڑ سکتے ہو؟ اس نے سر اٹھائے بغیر اشکوں سے نم آواز میں فریاد کی تو وہ انکار نہ کر سکا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کمرے سے نکلتے ساتھ وہ ہچکیوں کے ہمراہ کتنی ہی دیر روتی رہی تھی۔ تم ہوش میں ہو؟ ملائکہ کو چھوڑنے کا مطلب جانتے ہو شان؟ طلاق نامہ دیکھتے ساتھ ہی گیلانی صاحب کا طیش 100% متوقع تھا۔ میری زندگی میں آگ لگانے والی وہی ملائکہ ہے۔ اس کی چالوں میں آ کر میں شادی سے بدگمان ہو گیا اور سامنے کھڑا شان اسی ضد پر قائم تھا۔ شازی شازی شازی، بھول کیوں نہیں جاتے اس لڑکی کو؟ وہ قہر آلودہ آواز میں بھڑکتے ہوئے صوفے سے اٹھے۔ کیسے بھول جاؤں؟ وہ تب نہیں بھولی جب اس سے نفرت کرنے لگا تھا، تو اب کیسے بھلا دوں جب اس کی محبت مجھے پھر سے دیوانہ بنا رہی ہے؟ آپ جانتے ہیں ڈیڈ، اس کی وہ جھوٹی تصاویر ملائکہ نے بنوائی تھی اور میں بزدل ناکارہ انسان ان جھوٹی تصاویر کو سچ مان بیٹھا، مگر اس سچی لڑکی کا ہر سچ بے رحمی سے جھٹلا گیا۔ اپنے کیے پر شرم ساری سے وہ خود کو ہی کوسنے لگا۔ کیا ملائکہ کو چھوڑ دینے سے وہ تمہیں واپس مل جائے گی؟ اس دفعہ ماں نے سوال کیا۔ اسے لمحے بھر کو چپ لگ گئی تھی۔ وہ میری تھی موم، اور میں اسے اپنا بنا کر رہوں گا، چاہے مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ خود کو تسلی دیتے وہ پاؤں پٹکتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ویسے تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو میں کلاس تک چھوڑنے آ سکتا ہوں۔ یونیورسٹی کے باہر گاڑی روکتے ہوئے شاہ نواز نے نئی پیشکش کی۔ یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی جو لاکڈ تھا۔ جب تک تم مجھے گڈ بائی نہیں کہو گی یہ دروازہ نہیں کھلے گا، اس نے نیا مطالبہ کر دیا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے دروازہ کھولنے کی ناکام کوشش جاری رکھی، مگر میرے پاس بہت وقت ہے۔ وہ دونوں بازو سینے سے باندھے سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ شاہ نواز، مجھے دیر ہو رہی ہے، اس کے لہجے میں ناگواری دہرائی۔ وہاں سے یہاں تک تم پیدل چلتی تو دادا جان مجھے بم سے ہی اڑا دیتے۔ آل دا بیسٹ۔ گاڑی دوبارہ چلاتے اس نے کیمپس کے اندرونی دروازے کے سامنے روکی اور پھر جیکٹ سے ایک سرخ گلاب نکالتے اس کی جانب بڑھایا تھا۔ یونیورسٹی میں بہت سے لڑکے ہوں گے مجھے یہ گلاب دینے کے لیے۔ مت بھولو مجھے شریف زادوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کا وسیع تجربہ ہے۔ اس کے طنز پر شاہ نواز کا چہرہ سرخ پڑا۔ گلاب تم کسی کا بھی قبول کر لو، رہو گی تو مسز شاہ نواز ابراہیم ہی نا۔ ویسے تمہیں نزدیک سے دیکھ کر احساس ہوا کہ تم اتنی بھی بری نہیں ہو۔ اس کے بیگ میں گلاب ٹکاتا وہ ڈھٹائی کا نمونہ پیش کر رہا تھا، اور وہ بھی تاریخی۔ میڈم کے ارادے تو بہت اٹل لگ رہے ہیں۔ خیر مناؤ ملک صاحب۔ گاڑی کا دروازہ کھولتی وہ بے رخی کا مظاہرہ کرتے اندر چلی گئی تھی۔